یہ عربی زبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی تھی؟ عربی. ان کو عربی کیسے آئی؟ بولنا نہیں. ہنسنا نہیں ہے، آواز نہ آئے. قرآن کا ترجمہ پڑھتے ان کا خاندان زبردست. جب بچہ کسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے تو جو اس کے بڑوں کی زبان ہوتی ہے وہی اس کی زبان بن جاتی ہے. جاپان میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جاپان میں پیدا ہونے والے بچوں کو جاپنیز ایسے آتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو جاپنیز بولنا سنتے. ان کے بچے جاپنیز بول رہے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں تو ان کو پھر جاپنیز آ جاتی ہے. جو فرانس میں پیدا ہوتے ہیں ان کو فرینچ آ جاتی ہے. جو امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو انگلش آ جاتی ہے. جو ایران میں پیدا ہوتے ہیں ان کو فارسی آ جاتی ہے. جو افغانستان میں پیدا ہوتے ہیں ان کو پشتو آ جاتی ہے. تو جہاں پر بھی جو بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ زبان سن سن کر وہ زبان آ جاتی ہے. اسی طرح سے بیٹا بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی نے آپس میں بات نہیں کرنی، پوری توجہ میری طرف رکھو. جو بڑوں کی زبان ہوتی ہے وہی پھر بچوں کی زبان بن جاتی ہے. وہ زبان ان کو ماحول سے ملتی ہے، ماحول میں وہ زبان بولی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں پر کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ عربی. ٹھیک ہے، یہ جملہ عربی زبان کا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ. یہ عربی زبان کا جملہ ہے. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں پوچھوں گا یہ آپ نیچے کریں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زبان کا محاورہ. عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اردو زبان کا پورا محاورہ آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اردو زبان میں کسی لفظ کے کیا کیا مطلب ہیں مجھے اس کا پتہ چل گیا. بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، مطلب. مطلب کا کیا مطلب ہے؟ معنی. معنی، ٹھیک ہے. ایک اس کا میننگ ہو گیا معنی. اچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ یار تمہیں میرے سے کیا مطلب ہے؟ کام. کام، زبردست. اب یہاں پر مطلب کا معنی کام ہے. کیا ہے؟ کام. ایک مطلب کا ایک میننگ کیا تھا؟ معنی. دوسرا کام. مطلب کا ایک اور مطلب سنیں، میرا جملہ سنیں. کل ایگزام ہو، کل ایگزام ہو، صبح فائنل پیپرز ہو، اور آپ کا دوست آپ کو آ کر کہے یار آؤ باہر جا کر کھیلتے ہیں، تو آپ اس کو کہیں
यार क्या मतलब, अब यहां पर मतलब का क्या मतलब? यार क्यों? मकसद क्यों, यानी जब हम किसी बेतुकी बात, कोई हमारे साथ कोई अजीब हरकत या कोई अजीब बात करे तो हम उसको कहते हैं यार क्या मतलब। हमें इस, अगर आपका दोस्त आपको कह रहा है आओ बाहर जाकर खेलें, तो आपको इसका मतलब तो पता है ना कि खेलना क्या होता है, लेकिन फिर आप उसको आप क्यों कह रहे हैं कि यार क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जुबान में किसी लफ्ज के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। एक और मिसाल देता हूं, यहां पर मैंने एक लफ्ज लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने? बस। इसका क्या मतलब है? स्टॉप। हाँ, इसके मुख्तलिफ मतलब, इस लफ्ज के मुख्तलिफ मतलब हैं और उर्दू बोलने वाले को पता है कि यहाँ क्या मतलब है। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पर बस से आया, तो अब यहाँ पर बस का क्या मतलब? एक सवारी। अगर मैं कहूं कि यार रास्ते में आते आते मेरी बस हो गई, तो यहाँ पर बस का क्या मतलब? थकावट हो गई, थकावट हो गई। अगर मैं ये कहूं कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं कश्मीर को आजाद करवा, यहाँ बस का क्या मतलब? यहाँ बस का मतलब गाड़ी भी नहीं है, यहाँ बस ताकत, जोर। मेरा बस नहीं चलता कि मैं कश्मीर को आजाद करवा, यहाँ पर बस का क्या मतलब? ठीक है। और अगर आप मेरे से शरारत करें तो मैं अगर कहूं बस बस बहुत हो गया, जो हरकत आप कर रहे हैं उसको छोड़ दो, यहाँ पर बस बस का ये मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि किसी जुबान में एक ही लफ्ज के ज्यादा मानी होते हैं। बात समझ आई आपको बेटा? समझ आई? किसी भी जुबान में एक लफ्ज के ज्यादा मानी होते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही? मैंने कौन कौन सी दो मिसालें दी? कौन कौन सी दो मिसालें? बस और मतलब। आपको मेरी बात समझ आ रही? आपको समझ आ रही है मेरी बात? एक एक बात मैंने बाद में पूछनी है, ठीक है? एक और मिसाल, आप कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि कोई लफ्ज हो जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो? और सोना, अगर मैं कहूं मेरे कान में दर्द है, तो इसका क्या मतलब? ये वाला कान। और अगर मैं कहूं मजदूर कान में गया, माइनिंग, यानी जिससे सोना या कोला निकलता है खोद के, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जुबान में, किसी भी जुबान में, उर्दू में नहीं, पंजाबी में भी, इंग्लिश में भी, पश्तो में भी, अरबी में भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मतलब होते हैं, और उस जुबान वाले को पता होता है कि अब यहां पर कौन सा मतलब है। एक और मिसाल दूं आपको, एक और मिसाल दूं। यहां पर मैंने क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? बात। इसका क्या मतलब है? गुफ्तगू। एक लफ्ज, इसका एक मानी क्या है? गुफ्तगू, गुफ्तगू। और नहीं, वो इंग्लिश का लफ्ज है, बात। बात ये इंग्लिश का लफ्ज है, ये है बात, गुफ्तगू। और कोई इसका मतलब, कोई और मतलब बताएं? बात का कोई और मतलब बताएं? वही गुफ्तगू। अगर मैं कहूं सुनो, मेरे दिल में एक बात है लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसने बोला ये?
माशाल्लाह। राज। अगर मैं ये कहूं सर मैंने आपसे एक बात पूछनी है, क्वेश्चन, सवाल, सवाल, यहां पर बात का क्या मतलब है? सवाल। यानी मैंने सर से गुफ्तगू नहीं करनी, मैंने क्वेश्चन पूछना है। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी, यहां पर बात का मतलब क्या है? सवाल। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि यार वो आज स्कूल नहीं आया, जरूर कोई बात है। वजह, यहाँ पर बात का क्या मतलब है? वजह। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये इस सेशन में हमने सोचना है, मैंने आपको सोचना सिखाना है। बात का यहाँ पर क्या मतलब है? वजह। अच्छा, आप शरारत कर रहे हैं, ये बच्चा शरारत कर रहा है, मैं कहूँ बुरी बात, गलत काम, गलत काम, इस बात को क्या बुरी बात। मार कर कोई और देख, कोई और मार सकता है।